again. Thanks for joining in a short notice. This is our first class in this semester. So let us start with our introduction. But unfortunately, we have to introduce ourselves in online because I have already mentioned that currently I'm outside Bangladesh. That's why we are actually communicating in Google Meet. But anyway, you guys are very sincere. I have found it, and you guys managed to join this class. So that's why take my thanks, wholehearted thanks. So let me start with my introduction. I am MD Shajadur Ahmed, working as an assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering, and I have been working in this department since 2015. So you can say it's been almost 10 years plus career. I have completed my BSc and MSc from Daffodil International University, BSc in 2013 and MSc in 2015. And currently I'm doing my PhD, and my PhD is also in CSE and computing. So I belongs to Rajshahi Chapanababganj. That is maybe all from my side. If I talk about my course experience, yeah, my one of the most favorite course is object-oriented programming. Then I have experience of teaching data structure, programming and problem solving, computer architecture, microprocessor and assembly language, discrete mathematics, algorithms, simulation and modeling. And so in my teaching career, I have got chance to this kind of course. I think that because this course is object-oriented programming, but actually OOP is one of my favorite course because the nature of the course and because we are CSE student, and OOP actually going to define the CSE in a new way. তো সিএসসির সাথে বা প্রোগ্রামিং এর সাথে বা আমরা যখন বলতেছি যে কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে আসলে ওপিটা খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং মার্ক মাই ওয়ার্ড, আমি লাস্ট আল্লাহ পাক যদি আমাদের সুস্থ রাখেন তাহলে আমরা নেক্সট লাস্ট ক্লাসে আবার বলবো এই কথাটাই যে এই কোর্সটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট কোর্স। তোমাদের হয়তো ওভারঅল 45টা মতো কোর্স করতে হবে, থিওরি এবং ল্যাব মিলায়। কিছু আছে কোর্স, কিছু নন কোর্স, কিছু আছে হচ্ছে ডোমেন লেভেল কোর্স। বাট ওপি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোর্স, নট অনলি বিকজ দিস ইজ এ প্রোগ্রামিং কোর্স, বাট অলসো ইট ডিফাইন the way the computer science actually works. So that is why it is very important. So as this is my favorite course, I will make sure and try to make sure that you guys also found it interesting, because it is very important that the student think that course is very interesting. Then they will actually start accepting and adopting the course. So in our first class, we are not going to actually give the deep dive. Rather, we are going to just talk about the flavor of object-oriented programming. Why we are actually moving from procedural oriented programming, like already we have done with data structure and data structure and programming and problem solving, these sort of courses, right? So in these courses, we actually deal with procedural oriented programming, like structure programming. So why suddenly we move from structure programming to object-oriented programming? That is what we are going to discuss today. And what is the main flavor, main gesture of object-oriented programming? That is what we are going to discuss. So let us start with a relevant example. Like আমি যদি একটা কোশ্চেন করি যে তোমরা কি কখনো ভেবেছো ফেসবুক, ফুড পান্ডা বা যে রাইড শেয়ারিং অ্যাপগুলো আমাদের আছে সেগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে? এটা কি আমরা কখনো ভেবেছি? যেমন এদের আসলে তোমার যে মানে ইউজার এন্ডে বা এদের আসলে গঠনটা, স্ট্রাকচারটা কেমন? যেমন একটা ইউজার থাকে, একটা অর্ডার থাকে, একজন ড্রাইভার থাকে, এই জিনিসগুলো আসলে কি?
এগুলো থাকলে কি হয়, না থাকলে কি হয়, এই জিনিসগুলা আমরা ইউজ করছি, কিন্তু প্রতিনিয়তই আমরা ফেসবুক ইউজ করছি, হয়তো ফুড পান্ডাতে খাবার অর্ডার দিচ্ছি, কিন্তু এভাবে কি আমরা কখনো ভেবেছিলাম যে এর ক্লায়েন্ট গুলো কারা কারা বা এর সার্ভিস প্রোভাইডাররা কারা কারা? এই জিনিসগুলাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর আলোচ্য বিষয়। লাইক যখনই একটা ফুড পান্ডা বা একটা সার্ভিস প্রোভাইডার কোনো একটা অ্যাপ আসতেছে, ওইখানে কিছু ইউজার থাকবে, কিছু অর্ডার থাকবে, কিছু সার্ভিস প্রোভাইডার, লাইক যদি রাইড শেয়ারিং হয় তাহলে ড্রাইভার থাকবে, যদি ফুড পান্ডা বা এই টাইপের হয় তাহলে ওখানে রেস্টুরেন্ট থাকবে বা ডেলিভারি ম্যান থাকবে। তাহলে এগুলো এক একটা কিন্তু কম্পোনেন্ট, এই কম্পোনেন্ট গুলো নিয়েই কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়। তো এগুলোই হচ্ছে কানেক্ট করে কি প্রোগ্রামিং কনসেপ্টের সাথে। এখন তোমরা যদি আরেকটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল মনে করো ধরি, যেমন ধরা যাক স্টুডেন্টের কিছু তথ্য থাকে, রাইট? তোমাদের কিছু ইনফরমেশন আছে না? বলো তো আমাকে কি কি ইনফরমেশন আছে তোমাদের? স্যার নাম আছে, আইডি আছে। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, এরকম অনেক তথ্য, যেমন মনে করো তোমার নেম আছে, আইডি আছে, ডেফিনেটলি তোমার একটা এসজিপিএ সিজিপিএ আছে, তারপরে এই সেমিস্টারে তুমি কোন কোন কোর্স গুলোতে এনরোল করেছো, এনরোল কোর্সেস এটা আছে, তোমার কোন কোন টিচার গুলো ক্লাস নিচ্ছেন, টিচার্স এটা একটা আছে। সো দেখো অনেকগুলা কিন্তু কম্পোনেন্ট, এই কম্পোনেন্ট গুলো একসাথে মিলেই কিন্তু একটা সিস্টেম দাঁড়িয়ে যায়, যেটাকে আমরা হয়তো বলবো স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বা যেটাকে তোমরা তোমাদের ভাষায় বলো স্টুডেন্ট পোর্টাল, তাই না? তো এই যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট, এই কম্পোনেন্ট গুলায় তখন কিভাবে আমরা আসলে এদের দুই রকমের হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, একটা হচ্ছে তোমার ডাটা থাকে কিছু, আর কিছু থাকে বিহেভিয়ার, অর্থাৎ কিছু ডাটার উপর প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন কাজ করে, আর এই প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে কিছু বিহেভিয়ার থাকে। যেমন তোমার যদি আমরা বলি যে অবজেক্ট কি, অবজেক্ট হচ্ছে, যদি আমি আমার সহজ ভাষায় বলি, যেমন আমরা যদি তোমার থিওরিটিক্যালি বলি যে ইট ইজ এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি দ্যাট হ্যাজ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স, একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি। রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি বলতে যে কোনো কিছুকে বোঝাতে পারে, যেমন আমি, তুমি, এই মুহূর্তে হয়তো কেউ ফোন ধরে আছো, ফোনের স্ক্রিনটা, কেউ ল্যাপটপে আছো, ল্যাপটপের স্ক্রিনটা, ইয়ারফোনটা, তোমার মাউস প্যাডটা, এগুলো সবই কিন্তু কি এক একটা এন্টিটি। তো এই এন্টিটি নিয়েই হচ্ছে অবজেক্ট, এটাকে নিয়েই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং করতে হয়, এই জন্য আমরা এটাকে বলি হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। সো প্রত্যেকটা এন্টিটি এক একটা অবজেক্ট, বিকজ ইট হ্যাজ এ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স, এবং এটার কিছু নিজস্ব সত্তা আছে। তো আমরা অবজেক্ট কাকে বলি? অবজেক্ট তাকেই বলি, একটু তোমরা নোট রেখো, যে যার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, যার কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে। অ্যাট্রিবিউট বলতে আমরা বোঝাই যে এই যে যেমন একটু আগে বললাম স্টুডেন্টের অ্যাট্রিবিউট কি, নেম, আইডি, এনরোল কোর্সে, সিজিপি, এগুলো হচ্ছে তার অ্যাট্রিবিউট। আর তার থাকবে হচ্ছে কিছু বিহেভিয়ার বলতে কি আমরা বলি, বোঝাই ফাংশন, অ্যাক্টিভিটি। যেমন স্টুডেন্টের অ্যাক্টিভিটিস কি, এই মুহূর্তে তোমরা ক্লাসে কেন জয়েন করেছো? টু লার্ন সামথিং, টু এডুকেট ইউর সেলফ। আবার আমার এন্ড থেকে এই মুহূর্তে আমি ক্লাসে জয়েন করেছি টু ডেলিভার সামথিং, টু শেয়ার নলেজ। তো এই যে এগুলো হচ্ছে ফাংশনালিটি। সো যখন একটা এন্টিটি, যেটাকে আমরা বললাম কি রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি, যার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, ধরে নাও তোমার মাউস প্যাড এই মুহূর্তে, তো মাউসটাকে যদি আমি একটা এন্টিটি ধরি, এটা কি অবজেক্ট হবে? কখন অবজেক্ট হবে? এর একটা তোমার কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে, যেমন অ্যাট্রিবিউট গুলো কি কি হতে পারে, এর কালার আছে, সাইজ আছে, ব্র্যান্ড আছে, তাই না? তারপরে হচ্ছে তোমার এর একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, ক্লিক পার সেকেন্ড, কতবার আমরা ক্লিক করতে পারি। তাহলে এগুলো হচ্ছে এই মাউসটার অ্যাট্রিবিউট। সেকেন্ডলি আমরা চেক করব যে এর কোনো বিহেভিয়ার আছে কিনা, কোনো ফাংশনালিটি প্লে করে কিনা। ডেফিনেটলি করে। মাউসের মাধ্যমে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ইনপুট ডিভাইস, এবং এটা দিয়ে আমরা আমাদের কম্পিউটার ফাংশনটাকে কন্ট্রোল করছি। তাহলে দেখো কি হলো, এটাকে কখন আমরা অবজেক্ট বলতে পারছি? প্রথমে আমরা দেখবো এটা কি এন্টিটি কিনা। ইয়েস, এটা একটা এন্টিটি, এটা একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, উই ক্যান টাচ ইট, উই ক্যান ফিল ইট। নেক্সট, এটার কি কোনো অ্যাট্রিবিউট আছে কিনা? তো হ্যাঁ, এটার অ্যাট্রিবিউট আছে, এটার একটা কালার আছে, মেবি ব্ল্যাক, হোয়াইট অর রেড অর পার্পল অর সামথিং। এটা একটা শেপ আছে, এটার একটা সাইজ আছে, এটার একটা হচ্ছে তোমার ব্র্যান্ড আছে, তাহলে তার অ্যাট্রিবিউট আছে। এরপর আমরা দেখবো যে এটার কোনো বিহেভিয়ার আছে কিনা। বিহেভিয়ার মিনস
ফাংশনালিটি প্লে করে কিনা। ইয়েস, আমরা ক্লিক করে মাধ্যমে এটা দিয়ে কাজ করি। তাহলে তখন আমরা বলবো যে এই মাউসটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট, এবং এই মাউসটাকে এই যে ডিফাইন করতে গিয়ে আমরা যেগুলো কথা বললাম অ্যাট্রিবিউট বিহেভিয়ার, যখন এই অ্যাট্রিবিউট বিহেভিয়ার গুলোকে আমরা প্রোগ্রামিং এ লিখবো তখন এটাই হয়ে গেল আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। আমরা বুঝতে পেরেছি বিষয়টা খুবই সিম্পল। আমরা এটাকে হচ্ছে হার্ডেস্ট ওয়েতে বোঝার দরকার না যে ও হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে যেটা আমরা একদম রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে থিংস গুলো সেগুলোকে নিয়ে যখন প্রোগ্রামিং করি সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। যেমন এই যে তোমার স্টুডেন্ট পোর্টাল, স্টুডেন্টকে নিয়ে হচ্ছে প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে, স্টুডেন্টের কি কি দরকার, কি কি ইনফরমেশন থাকা দরকার, কি কি অ্যাক্সেস থাকা দরকার, সো তখন ওইটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। তাহলে এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারছি, সবাই বলো তো? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে ফাইন। সো যদি আমি বইয়ের ভাষায় বলি অবজেক্টকে বলা হয় হচ্ছে একটা ইনস্ট্যান্স, আর এরপরে যে জিনিসটা আমরা ডিফাইন করি সেটা হচ্ছে ক্লাস। তো ক্লাসটা কি, এই দুইটা ডিসকাশন দিয়ে আমরা আজকে শেষ করব, আমরা অত ডিপে যাব না। ক্লাস আর অবজেক্ট বুঝলেই আমাদের মনে করো একটা ফ্লেভার পেয়ে যাও অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। ক্লাসটা হচ্ছে একটা গ্রুপ, যেমন হচ্ছে তোমাদের এখানে এফ সেকশন আছে, জি সেকশন আছে। তো আমার কি হচ্ছে যে এফটা একটা গ্রুপ, জিটা হচ্ছে একটা গ্রুপ। তো এই গ্রুপে কারা বিলংস করছে বলো তো? আচ্ছা, জি সেকশন স্টুডেন্ট। স্টুডেন্টরা। Student আচ্ছা, আছে। কোশ্চেনটা আমি একটু ঘুরায় করি। এই গ্রুপগুলোতে যারা বিলংস করছে তাদেরকে একটু খেয়াল করে দেখো তো যে তাদের কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বা তাদের অ্যাট্রিবিউটস গুলো ম্যাচ করে কিনা। লাইক তারা একই ব্যাচের স্টুডেন্ট কিনা, তারা একই সময় হয়তো এ লেভেল ও লেভেল ক্রস করেছে কিনা, তারা একই কোর্সে গুলোতে এনরোল করেছে কিনা, তাদের এজ মোরলেস একই কিনা, এরকম কিন্তু ম্যাচ করছে, তাই না? দেখো তোমরা যদি দেখতে পাও তখন কিন্তু দেখবা যে এই জিনিসগুলো জি match স্যার। করছে। জি স্যার। এবং ম্যাচ করছে বলেই কি হচ্ছে আমরা একই গ্রুপে বিলংস করছি। সো খেয়াল করো, আমরা যখনই কোনো একটা গ্রুপে বিলংস করি তখন কিন্তু ওই গ্রুপের যারা মেম্বারদের কোনো না কোনো ভাবে তাদের একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে, কমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তখনই শুধুমাত্র তাদেরকে আমরা একটা দলে বা একটা গ্রুপে বা একটা সেকশনে নিয়ে আসি। তো এই যে আমরা বলছি একটা দল, যেমন একটা ক্রিকেট টিমে 11 জন প্লেয়ার থাকে, তো সবারই কিছু কমন বৈশিষ্ট্য থাকে, সবাই হচ্ছে তার দলকে জেতার লক্ষ্যে খেলে, সবারই হয়তো ওইখানেও দেখবো যে আমরা ওই ফিজিক্যাল স্ট্রেংথটা সেম, বাট পজিশন গুলো ডিফারেন্ট থাকতে পারে, বাট তাদের গোলটা একই। তো তখন একটা দল তৈরি হচ্ছে। তো এই যে যেটাকে আমরা বলছি দল অথবা গ্রুপ অথবা সেকশন, সেটাকেই আমরা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলি ক্লাস। তাহলে এবার উল্টায় ক্লাসকে আমি যদি ফর্মাল ডেফিনেশন বলি, ক্লাস হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট, যেটা থেকে আমরা অবজেক্টকে ডিফাইন করি। অনেকটা তোমরা বলতে পারো যে ওই যে একটা বিল্ডিং তৈরি করার আগে আমাদের অটোক্যাড একটা ডিজাইন করতে হয়, ইঞ্জিনিয়ার একটা ডিজাইন দেন যে আমার এই লাইক 2 একর জমি বা আমার হচ্ছে 2 কাঠা জমি, এর উপরে আমার কয়টা মাস্টার বেড হবে, কয়টা বেডরুম হবে, কয়টা চাইল্ড রুম হবে, কয়টা বাথরুম হবে, কমন রুম হবে, এগুলো একটা ডিজাইন করা হয়। তো ওই ডিজাইনটা কোথায় থেকে যেটা করা হয় সেটাই হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট। তো এই ব্লুপ্রিন্টের উপর বেসিস করেই কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায়। সো তাহলে ক্লাসকে আমরা বলি হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট, যেটা থেকে আমরা অবজেক্টকে ডিফাইন করব। এখন ব্লুপ্রিন্ট বলতে অনেক কিছুই হয়, আমরা সহজ ভাষায় যদি বলি এখন যে প্রোগ্রামে আমরা যেটা করি আগে হচ্ছে আমরা গ্রুপকে বলে দেই। যেমন মনে করো আমরা বললাম যে এফ সেকশন বা জি সেকশন, এটাতে বিলংস করতে হলে তাদের এজটা হইতে হবে 24 থেকে 25, লেটস সে, হয়তো বেশি বলে ফেললাম, হয়তো 22 থেকে 24। তাদের ব্যাচটা হতে হবে 68, তাদের এই কোর্সগুলো কমপ্লিট থাকতে হবে, প্রিরিকুইজিট যেহেতু আমাদের আছে, তাদের এই ডিউস গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে। সো দেখো, যখন এইগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে তারাই কিন্তু এই গ্রুপে বিলংস করছে। সো ইউজুয়ালি আমরা যখন প্রোগ্রাম করি তখন কি করি, আমি ক্লাসে ডিফাইন করে আসি যে ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এবং ক্লাসে যারা বিলংস করবে তারা কি কি করতে পারবে। তাহলে মোরাল আমরা যদি বলি এখন সাবমিশন করে বা কনক্লুশন করে, অবজেক্ট আর ক্লাস দুইটাতেই কি থাকবে,
আমরা ডিফাইন যখন করব তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, অর্থাৎ তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং তাদের কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অবজেক্ট। আর অনেকগুলো অবজেক্ট মিলে বলার সাথে অ্যাড করতে হবে অনেকগুলো সেম কাইন্ডের অবজেক্ট মিলে একটা ক্লাস তৈরি হয়। বাট এগেন মাথায় রাখি আমরা যে আমরা প্রোগ্রামে কিন্তু আগে ক্লাসটা ডিফাইন করি। আমরা ক্লাসে বলে আসি যে এই ক্লাসে যারা থাকবে তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তারা কি কি করতে পারবে, ঠিক আছে? তারপরে যখন যে অবজেক্টগুলোর ওই বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং ওই কাজগুলো তারা করতে পারবে তখন ওদেরকে আমরা ওই ক্লাসের একটা অংশ করে দিই। এরকম আরো কিছু হচ্ছে তোমার কোর থিংস আছে যেগুলো আমরা ক্লাস বাই ক্লাস ডিসকাস করব। যেমন আমরা জাস্ট নেম গুলো যদি মেনশন করি, আরো কিছু কোর পিলার আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কে বোঝার জন্য। যেমন আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাকশন, এনক্যাপসুলেশন, পলিমরফিজম আর হচ্ছে তোমার ইনহেরিটেন্স। এই চারটা হচ্ছে কোর পিলার। এই চারটা বুঝে ফেলা মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মোর অর লেস বুঝে ফেলা। দ্যাট ইজ আদার থিং যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আমার অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সিকিউট করতে পারি। যেমন আমরা আর দিয়ে করতে পারি, আমরা পাইথন দিয়ে করতে পারি, বাট এই কোর্সটাতে আমরা বেসিক্যালি করব হচ্ছে জাভা দিয়ে। কেন জাভা দিয়ে? কারণ জাভাটা আসলে ওপির মেন ফ্লেভারটা পাওয়া যায় হচ্ছে জাভা থেকে। সো এই কোর্সটাতে আমরা জাভা দিয়ে আসলে এই এক্সিকিউশনটা করব। তো ওভারঅল হচ্ছে আমাদের আজকে ডিসকাশন এটুকুই ছিল। আমরা শুধু যদি একটা ডিসকাশন দিয়ে আজকে শেষ করতে চাই যে আমরা কেন তোমার স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং থেকে প্রসিডিউরাল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ আসলাম। যেমন স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এ তোমরা দেখবা যে ওখানে কিন্তু মানে ছোট ছোট কোনো ভাগ নেই, একটা পুরো প্রোগ্রামকে একবারেই টানা হয়। বাট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ কি করা হয় যে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। আরেকটা মেন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যখন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং করেছি, ডাটাগুলো বা ফাংশনগুলো আসলে সিকিউর ছিল না। আমাকে জাস্ট আমরা তো জাস্ট রিসেন্টলি করে আসছি তাই না সি প্রোগ্রামিং এ। আমাকে বলো তো ওখানে কি আমাদের এরকম কোনো মানে সুবিধা ছিল যে আমি কোন একটা ফাংশনকে অথবা কোন একটা ভ্যারিয়েবলকে আমার কাকে কাকে আমি অ্যাক্সেস দিতে চাই, কতটুকু অ্যাক্সেস দিতে চাই, এরকম কোনো কিছু কি ছিল স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এ? একটু রিমেম্বার করে দেখো। এরকম কোনো কিছুই কিন্তু ছিল না, যেটা হয়তো সবকিছু গ্লোবাল। আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করছি, সেটাও গ্লোবাল, সবাই দেখতেছে। আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি, সেটাও গ্লোবাল, সবাই দেখতেছে। আর আমার সবকিছুই সবাই দেখতে পাচ্ছে, তাহলে এটা কেমনে হইলো? আমার তো সেই স্কোপটা থাকতে হবে যে আমি কতটুকু কাকে দেখাবো। যেমন যদি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেই, তোমরা যে পোর্টালটা ইউজ করো ওই পোর্টাল দিয়ে তুমি শুধু তোমার রেজাল্ট দেখো। ওই পোর্টালেরই কোনো একটা আলাদা এক্সেস দিয়ে, আলাদা ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে অ্যাজ এ টিচার আমি কিন্তু আবার সবার রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি। আবার ওই সিস্টেমটাতেই আরেকটা ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে আমার হেড অথবা আমার ডিন কিন্তু তোমাদেরও দেখছে, আবার আমাদেরও অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখছে, টিচাররা কি পারফর্ম করছে। দেখো কিভাবে কিন্তু কন্ট্রোল করা হচ্ছে ডাটাগুলোকে, কিভাবে সিকিউরিটি গুলো মেনটেন করা হচ্ছে, যার যতটুকু দরকার ততটুকুই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং বলি, ওখানে কিন্তু আমাদের এরকম কোনো স্কোপ ছিল না যে আমি কন্ট্রোল করব, কন্ট্রোল ওভার মাই ডাটা, কন্ট্রোল ওভার মাই ফাংশন। ওখানে সবকিছুই গ্লোবাল ছিল। তো এটা অনেক বড় একটা প্রপার্টিজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ, যেটা আমরা দেখবো যে কিভাবে আমি কন্ট্রোল করতে পারি। আর ওই যে বললাম যে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়, যেগুলোকে আমরা ক্লাস বলি। ক্লাস দিয়ে আমরা এটাকে ফার্দার এক্সটেন্ড করতে পারি। সো যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল যদি বলি তোমার প্রোগ্রামিং এর, সেটা হচ্ছে জাভা, যেমনটা অলরেডি বললাম আমরা জাভা শিখবো। সি প্লাস প্লাস, এটাও কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সাপোর্ট করে, অথবা সি শার্প অথবা পাইথন। যেমন পাইথন দিয়েও খুব সুন্দরভাবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করা যায়। তো বাট আমরা এই ক্লাসটাতে বা এই সেমিস্টারটাতে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর এক্সিকিউশনটা শিখবো হচ্ছে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। But let me tell you one thing, in our first class, our motive is not to learn Java programming. Rather, our motive is to learn object-oriented programming, how it works, how it functions. That is what our main motivations. Okay, but এর এক্সিকিউশনটা আমরা জাভা দিয়ে শিখবো, that is okay. But এই কোর্সটার নাম কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন টু জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। তো এইটা যাতে আমরা ফোকাস রাখি। আর তোমাদের সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যাতে ক্লাসে রেগুলার হই,
কোর্সটা খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই মজার, আমি খুব এনজয় করি। আমি চেষ্টা করব তোমরাও যাতে কোর্সটা এনজয় করো। সো এই কারণে আমাদের ক্লাসে থাকতে হবে। এবং একটা কথা বলে আজকে শেষ করব, তোমরা যেমন শুরুতেই বলেছিলাম অনেকগুলো কোর্স পাবে, ল্যাব থিওরি মিলিয়ে, প্রজেক্ট মিলিয়ে। কিছু কোর্স আছে যেগুলো তোমার জাস্ট শর্ট টাইম তোমার সাপোর্ট দিবে তোমাকে, কিছু কোর্স আছে লং টাইম সাপোর্ট দিবে, কিছু কোর্স আছে লাইফ টাইম সাপোর্ট দেবে। এই কোর্সটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য কোর্স যেটা তোমাকে লাইফ টাইম সাপোর্ট দিবে, নট অনলি ইন ইউর রেজাল্ট শিট বাট অলসো ইন ইউর ফিউচার প্রসপেক্ট, ফিউচার ক্যারিয়ার। সো মার্ক মাই ওয়ার্ড, এই কোর্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আমি চাই যে তোমরা অন্য আর 5টা কোর্সের চেয়ে এই কোর্সটাকে একটু অন্যভাবে দেখবা, একটু অন্যভাবে প্রায়োরিটি দিবা। তুমি যদি এই কোর্সটাকে সময় দাও, ফিউচারে এই কোর্সটাও তোমাকে সময় দিবে। তুমি প্রোগ্রামার হতে চাও, তুমি ডেভেলপার হতে চাও, তুমি রিসার্চার হতে চাও, যাই হও না কেন, এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংই সবকিছুর সাথে কানেক্টেড। এটাই তোমার ফান্ডামেন্ট গড়ে দিবে বা ফাউন্ডেশন গড়ে দিবে তোমার এই পরবর্তী ধাপগুলো, তোমার ফিউচার ক্যারিয়ার বা তোমার হচ্ছে ফিউচারের যে হায়ার স্টাডি, সব ক্ষেত্রে এই কোর্সটা কাজে দেবে। সো এই জন্য এই কোর্সটাকে আমরা আর বাকি কোর্সগুলোর চেয়ে একটু বেশি বাড়তি প্রায়োরিটি যাতে দেই এবং ওইভাবেই যাতে এটাকে মার্ক করি। বাট তার মানে এই না যে এটাকে আমরা স্কেয়ারি বানাই ফেলবো, ওরে বাবা এটা কি, এটাকে বাড়তি করতে গিয়ে এমন হয়েছে যে এখন আমি ধরতে ভয় পাইতেছি বইটা। তো এনিওয়ে, আজকে আমরা আর কথা বাড়াবো না। তোমাদের যদি আর কোনো কোয়ারিজ বা কোশ্চেন থাকে তাহলে সেটা নেব, তারপরে আজকে আমরা শেষ করে দেবো। রিয়াদ, আমার মনে হয় তুমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং গ্রুপে একটু শেয়ার করে দিও রেকর্ডিংটা। সো ফ্লোরি